पूरी हो रही है। तो जिस दिन वो गरज पूरी नहीं होती, वही बंदा जिहदे तो वो अपनी जान निशावर करने की गल करता है, वो इंसान वो बंदा घड़ी विच पल विच उस बंदे का दुश्मन बन जाता है। बाबा फरीद साहब जी ने इस सलोक के अंदर गल की है रब दे नेह दी। पर रब जी के नाल असी जे जीवन में कोई भी रिश्ता कायम करते हैं, क्योंकि बाणी के अंदर सतगुर ने परमात्मा प्रति जदों भी गल की है, आप साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह जी के अमृत वचन पढ़ते हो। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भराता, तू मेरा राखा सबनी थाई। हुण इस एक दो पंक्तियां के अंदर धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने परमात्मा नूं जीवन के कितने मेनली जिहड़े क्लोज के रिश्ते ने, उन्हां सारियां रिश्तियां दे नाल परमात्मा नूं संबोधन कर दिता। परमात्मा नूं मां भी कह दिता, परमात्मा नूं प्यो भी कह दिता, परमात्मा नूं रिश्तेदार भी आख दिता, परमात्मा नूं भरा की संज्ञा भी दे दी। असल में जिन्ने रिश्ते ने, क्योंकि धर्म जिहड़ा है ये साडे दुनियावी रिश्तियां दे समझण तो बाद आरंभ हुंदा है। जे कोई बंदा आखे जी नहीं, दुनियावी तल ते मैं किसी रिश्ते की परवाह नहीं करता, पर मैं परमात्मा नाल जुड़िया हुआ, मैं रब नाल जुड़िया हुआ, तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी कहती है, वो जिहड़ा बंदा इस तरह की गल करता है ना, सब कहते हैं वो इंसान असल में सच नहीं बोलता, वो झूठ बोल रहा होता है। क्योंकि जिन्नी देर तक परमात्मा की खलकत के नाल प्यार नहीं, दया नहीं, उन्नी देर तक परमात्मा रब जी के नाल प्यार ते धर्म का रिश्ता जिहड़ा है वो जुड़ ही नहीं सकता। इसे करके अज के श्लोक में बाबा फरीद साहब कहते हैं, फरीदा जां लब तां नेह क्या, जे तेरे अंदर लोभ है। हुण इस गल को होर थोड़ा जिहा असीं जे सतगुर की पावन बाणी विचों समझण का यतन करिए। असल में लोभ का मतलब की है, किसी चीज़ का लालच होना मन के अंदर। बाबा फरीद साहब कहते हैं, जे तू परमात्मा के दर ते आया है, तो परमात्मा के दर ते आके तेरे मन में संसार की कोई गरज है। देखो, गरज रखनी कोई माड़ी गल नहीं, क्योंकि जे असी अपने इश्क के चरणों विचों नहीं मंगांगे तो फिर होर किहड़ी थां है जिथे जाके इंसान मंग करे। क्योंकि मंगिया उसे कोलों जांदा है जिहड़ा देण दे समर्थ होवे, जिहड़ा देण दे काबिल होवे ते जिहड़ा अपने तो वड्डा होवे। कदी अपने तो छोटे कोलों इंसान नूं मंगदे तुसीं तकिया? कदी उस इंसान के कोलों तुसीं मंगदे वेखिया जिस इंसान कोलों आप कोलों कुछ ना होवे? मंगिया भी उत्थे जांदा है जिथे पता होवे ये दे सकदा है। इसे करके धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने वचन कहे कि दातार पिता, दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिहड़ी तेरे घर दे विच नहीं। तेरे घर दे विच हर एक वो शै है, साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा, घर तां तेरा सब किछ है। सब किछ दे अंदर इस परमात्मा की बनाई कुदरत के अंदर दी हर शै आ गई। सब किछ दे अंदर सिर्फ दुनियावी पदार्थ नहीं, सब किछ दे अंदर रब की बनाई कुदरत के अंदरों हर चीज़ आ गई। तो गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहते हैं, मेरे मालक जी तेरे घर में सब कुछ है। गुरु अमरदास कहते हैं, तो पातशाह कहते हैं, बाबा फरीद साहब जी कहते हैं, सतगुरु जे कोई बंदा अपने मालक के दर ते आया है तो अपने परमात्मा के नाल बाहरों नेह की गल करता है, प्रीत की गल करता है, पर उनके अंदर का प्यार सिर्फ दिखावे का प्यार है। असल में वो आया सी अपनी गरज पूरी करने के लिए। बाबा जी कहते हैं, जिहड़ा बंदा सिर्फ गरज करके रब नाल प्यार करता है, उस बंदे का प्यार ज़्यादा दिन टिकता नहीं।
ਉਹ ਪਿਆਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਿਵਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਆਮਤ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਏ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪੱਖ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਜ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਜ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਚਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੰਜ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਬਬੀਹੇ ਦਾ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਨੇਹ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਜਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਖਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ ਦੇ, ਆ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਦਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸੀਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉਦਮ ਕਰਿਆ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਭੋਜਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਰ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਲਹੂ ਤੇ એનર્ਜੀ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਮੈਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਫਿਰ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਦਮ ਹੈ, ਉਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨੇਹ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਕਰ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਥਾਵਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ 40 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਜਤਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਸੀ। ਜਿਸ ਲੋਭ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੋਭ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲੋਭ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲੋਭ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਾਵਿਓ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਨਕਾਰ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਦਲ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ, ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਨੇਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਸੈਂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਭ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਮਾਝ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਹੋਵਨ ਧੇਵਨਾ ਸੁਮ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੇ ਝਰਨੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝਰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਝਰਨੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਝਰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਭੋਗ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਬਤ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਰਬਤ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਜੜਾਉ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀਰੇ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਜੜੇ ਹੋਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰਸ ਕਰੀ ਮੈਂ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਾਂ ਨਾ। ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ, ਪੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿੱਦਨ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਦਨ ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਨਾ, ਜਿੱਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦਨ ਤਰਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਦਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਲੇ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫਲ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੇ ਦੇਹ ਹੈ ਦੁੱਖ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਐਸਾ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੇਹ ਹੈ ਦੁੱਖ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦੇਹ ਹੈ ਦੁੱਖ ਲਾਈ ਹੈ ਪਾਪ ਗਿਰਾ ਦੋਇਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਪਾਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਇਹ ਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜਿੱਦਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਨ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੂਝ ਲਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਹ ਜਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦੇਹ ਹੈ ਦੁੱਖ ਲਾਈਏ ਪਾਪ ਗਿਰਾ ਦੋਇਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪਾਂਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਭ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦੇਹ ਹੈ ਦੁੱਖ ਲਾਈਏ ਪਾਪ ਗਿਰਾ ਦੋਇਰਾ। ਦੋਇਰਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਰਾਹ ਆਖਣ ਵੀ ਆ ਯਤਨ ਕਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਰਾਹੂ ਆ ਗਿਆ, ਕੇਤੂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਆਓ ਪਾ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲ ਲਵਾਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਤ ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਪੀਵੇ ਰਤ ਪੀਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਤ ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਇਵੇਂ ਜਾਪੈ ਭਾਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਡੋਲਣ ਦਿਆ। ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਲਾਹਨਾ ਅੱਖ ਲਹਿ ਨਾ ਚਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸਮਰਪਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਜਿਦਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਾਸੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਾਨ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਆਹ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਗਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਗ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਭੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੰਗੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਦੀ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੀ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਚਰ ਚੱਤ ਲੰਘਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਚਰ ਚੱਤ ਲੰਘਾਈ ਹੈ, ਛੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਛੰਨ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੈਂਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹੇਗਾ? ਛੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਲੋਭ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋਭ ਦੇ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਭ ਦੇ ਛੇਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਬਚਾ ਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਰੀਦਾ ਜਾਨ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨੇ, ਕਿਚਰ ਚੱਤ ਲੰਘਾਈਐ ਛੱਪੜ ਟੁੱਟੈ। ਮੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਟੁੱਟੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੂੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਛੰਨ ਨੂੰ ਪਾਪ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੋਭ ਦੇ ਛੇਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਜੇ ਲੋਭ ਦੇ ਛੇਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰਜ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਖ ਬਣਾਈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ